Theatre. So, what is a theatre? Theatre is a performing art that uses live actors to present a real or imagined event to an audience in a stage. Theatres in Bengal. The first Bangla proscenium theatre was opened by a 18th century Russian adventurer Gerasim Lebedev at 25 Domtola, Calcutta, presently known as the Light Market, Isra Street. Lebedev was assisted by his Bangla language teacher Goloknath Das. Girish Chandra Ghosh was the person responsible for the emergence of the modern form of Bengali theatre from Jatra or Bengali folk theatre, using the dialect spoken in Kolkata. There is another category of Bengali theatre called Jatra, which is run commercially in rural West Bengal and Bangladesh. Firdaus Ahmed, one of the very first pan-Bengali theatre actor, emerged in films. He is the only Bangladeshi actor to play a lead role in both Bollywood and Tollywood, and a 5-time winner of the Bangladesh National Film Award for Best Actor. Whereas Kolkata has a very wide range of actors throughout the history and has produced some of the legends like Soumitra Chatterjee. He was one of the pioneers of the Bengali film industry risen from theatres. Utpal Dutt, a radical figure in Bengali theatre and cinema for over 40 years, acted in over 100 Bengali and Hindi films and won many awards, is a strong example too. What the theatre means to me, for the last 40 years, it has meant a weapon of political propaganda to me. And I've used it like that. However, we have to keep in mind that in order to be effective political propaganda, it has to be popular. It has to reach as many people as possible, especially in a country like ours where most people can't read or write. People who matter, that is. And theatre can easily build a bridge between us and them. They cannot read, but they can always watch a play, and they can hear the dialogue. So theatre has to be popular. And this dangerous tendency all over the world, a trend has come up, intellectualizing the theatre. But rather than that, majestic maestros like the great Uttam Kumar has never performed in theatres in his early stages before being introduced to the film industry, and still referred to as the Mahanayak of the Bengali film industry. And therefore the question arises, what differences does it display between a theatre actor and a non-theatre actor? যারা নাট্য জগৎ থেকে এই ফিল্ম লাইনে এসেছে, মানে সিনেমা জগতে এসেছে, এরকম অনেকেই আছে। বিশেষ করে নাট্য জগতে অভিনয়টাকে তো বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়, এবং ভালো অভিনেতা বা ভালো অভিনেত্রী হলে তখন প্রডিউসাররা, প্রযোজকরা, সিনেমার প্রযোজকরা, তারা সেই অভিনয়টাকে মূলধন করে যদি কোনো সিনেমা করে, তাহলে সেই অভিনেতাকে বা অভিনেত্রীকে তার সিনেমায় নিয়ে আসে। এরকম অনেকেই এসেছেন নাট্য জগৎ থেকে সিনেমার জগতে, কিন্তু এসে খুব যে একটা নাম করেছেন বা সিনেমার জগতে দাঁড়াতে পেরেছেন, সেটা খুব একটা উদাহরণ নেই। কয়েকজন পেরেছেন অবশ্যই, বা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সিনেমার জগৎটা তো অন্য জগৎ। সিনেমার জগৎটা আর নাটকের জগৎটা দুটো আলাদা জগৎ। এই নাটকের জগৎ থেকে সিনেমার জগতের প্রলোভন অনেক বেশি। সেটা হচ্ছে যে সাধারণ অভিনেতার সঙ্গে নাটকে যারা অভিনয় করে তাদের পার্থক্যটা কী? সাধারণ অভিনেতা বলতে আমার মনে হয় যারা সিনেমায় অভিনয় করে বা সিরিয়ালে অভিনয় করে, একটা আবার অনেক ওয়েব সিরিজও হচ্ছে, সেই সব জায়গায় অভিনয় করে যারা, তারা যদি সাধারণ অভিনেতা হয়, যে কোনো চরিত্রে মতো করে অভিনয় করতে পারি, ঠিক মতো প্র্যাকটিস করলে। নাটকে যারা অভিনয় করে তাদের দরকার হয় মূলত এই প্র্যাকটিসটা। একটা চরিত্রে তারা গিয়ে সেই চরিত্রের রূপ ধারণ করে। বাচিক অভিনয় আছে, শারীরিক অভিনয় আছে। অভিনয় মানে শুধু আমি কথা বললাম কণ্ঠ দিয়ে, সেটাই অভিনয় নয়। শরীরের অভিনয়ও একটা আছে। অনেক সময় বোবার ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়, তখন শরীরটাই অভিনয় করে। অভিনেতার এখানে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।
একটা নাটকের মধ্যে অভিনেতা বা অভিনেত্রী বিশেষ ভূমিকা। কেন? নাটকে একটা চরিত্রে রূপায়ণ হয়, একটা গল্প থাকে, সেই গল্পের মধ্যে অনেকগুলো চরিত্র আসে, সেই চরিত্রগুলো রূপায়ণ করতে গেলে অভিনয় করতে হয়। আমি ধরো রামকৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করতে যাব, আমি রামকৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে আমাকে প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ওই ভাবে পৌঁছতে হবে আমার। এই সমস্তগুলোই কিন্তু চর্চার মধ্যে আসে, সিনেমায় কিন্তু অতটা চর্চা নেই, যার ফলে সিনেমার থেকে নাটকে একটা মূলত যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে সিনেমা একটা ছবি ওঠে এবং অনেক ছবি মিলিত এডিট করে একটা সিনেমা তৈরি হয়। সিনেমায় কী হয়, তোমাকে স্ক্রিপ্ট দিয়ে দিল, তুমি স্ক্রিপ্টটা মুখস্থ করলে, করে সেটা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, এটা যদি পরিচালকের পছন্দ না হয় বলবে না এটা হলো না, কাট দিয়ে আবার রিটেক করা হয়। কিন্তু নাটকে তো সেটা হয় না। স্টেজ, মঞ্চ এমন একটা জায়গা, সেখানে কোনো ভুল সংশোধন করার জায়গা নেই। এখানেই তফাৎ নাটকের সঙ্গে। অনেক সময় হয় কি, গান গাইতে হয় অভিনেতাকে, গানে শিখতে হয়, গান চর্চা করতে হয়। অনেক সময় অনেক অভিনেতা নাচ করে, নাচটাও শিখতে হয়। আমাদের কলকাতায় গৌতম হালদার বলে একজন আছেন, বড় অভিনেতা, তিনি কিন্তু নাচ শিখেছেন। মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্য নাটকটি করেছিলেন, তখন তাকে নাচ শিখতে হয়েছিল, ক্লাসিক্যাল ডান্স তিনি শিখেছিলেন, এবং সেই নাচ শিখে সেটাও কিন্তু অভিনয়। দেখো, নাটকটা এমন একটা শিল্প, যে শিল্পের মধ্যে অনেকগুলো শিল্প কিন্তু এখানে প্রয়োজন। কী কী লাগছে একটা নাটক করতে বলে? প্রথম একজন অভিনেতা দরকার হচ্ছে, একজন ডিরেক্টর দরকার হচ্ছে, আরেকটা দরকার কি, দর্শক দরকার। এই তিনজনকে আমার দরকার একটা নাটক করতে গেলে। এবং কি চাই? আলো চাই, মঞ্চ চাই, পোশাক চাই, মেকআপ চাই, গান চাই, নৃত্য চাই, অভিনয় চাই। এতগুলোর মিলিত সমন্বয়ে যে শিল্পটা তৈরি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে নাট্যশিল্প। সেট সেটিং, আগেকার দিনে আঁকা হতো, চিত্রশিল্পটাও এখানে লাগে। তারপর ধরো ক্রাফটসম্যানশিপ, স্টেজ তৈরি করতে হয়, এবং সেটা আমাকে জানতে হবে যে ওই নাটকে অভিনয় করতে আসছে তার যথেষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন। কেউ এখন ওয়ার্কশপ হচ্ছে, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে নাটকের শিক্ষা নেয়। কাজেই যারা নাটক থেকে সিনেমায় যাচ্ছে তারা যে নিজেদেরকে অনেকটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সবটা কি পারছে? তাদের মনের ক্ষুধা সবটা মিটছে বলে আমার মনে হয় না। এখানে যে একটা মনের ক্ষুধা ছিল নাটকের মধ্যে, কারণ নাটকটা আমার ভালোবাসার জায়গা, সিনেমাটা আমার ভালোবাসার জায়গা ছিল না, সিনেমাটা হচ্ছে আমার রুজি রোজগারের জায়গা। The success rate for Bengali films released in cinema halls is around 6 to 7%, which is considered satisfactory given the limited market for Bengali films. In 2014, a report stated that only 10% of the roughly 100 Bengali films produced annually were financially successful. In 2023, the Bengali film industry's revenue was around 66 crores, down from 120 to 150 crores in 2014. Commercial actors like Prosenjit Chatterjee, Deb, Abhi Chatterjee and Jeet have been a backbone to the industry in terms of monetization. The modern-day superstar Deb holds the record for the most profitable film till date, with an approximate gross collection of 50 crore rupees at the box office. The film was Amazon Abhijan, released in 2017. Though some says that the presence of stage actors has been important in the development of Bengali cinema, Anirban Bhattacharya being a perfect example to that. He is an actor, director and singer who comes from theatre background. His first successful theatre production was Devi Sarpamasta, written by Manoj Mitra and directed by Devesh Chattopadhyay. Some of his notable works are Igole Chok, Dhananjoy, Dityo Purush and many more. His own production has gifted the industry with gems like Mandar and Bollopura Rupkotha, which was a unique blend of drama into a form of film. So what does the audience want, or what do they need from these actors? নন ট্রেন্ড অ্যাক্টর যেমনি দেব, আর হচ্ছে ট্রেন্ড অ্যাক্টর বলতে যারা থিয়েটার থেকে উঠে এসছে যেমনি হচ্ছে অনির্বাণ, যাদেরকে আমরা রেখে থাকি। এদের মধ্যে তফাৎ বলতে একটা এদের ডায়লগ বলার যেই মানে এক্সপ্রেশনটা না, যেমনি দেবের কিছুদিন আগে একটা দেবের সিনেমা বেরিয়েছে যে দুর্গ রহস্য, ওইখানে দেব যখন একটা মানে ডায়লগগুলো বলছে, বিশেষ করে যে কোনো অ্যাকশন ফিল্ম বলছে, যেমনি দেবের পুরোনো সিনেমা যেগুলো যেমনি অ্যাকশনের এক্সপ্রেশনটা নেই দেবের সেই বলার মধ্যে ডায়লগ কিন্তু সেখানে যখন অনির্বাণ যেখানে ডায়লগগুলো বলছে সেখানে একটা আলাদা এক্সপ্রেশন আছে।
ব্যোমকেশ বলতে আমরা শুরুর দিকে আমরা জানতাম হচ্ছে, আমরা যেভাবে দেখে এসেছি আবিরকে দেখেছি, তার আগে দিশু সেনগুপ্তকে দেখেছি, তারপরে ব্যোমকেশ বলতে যে বাঙালির মনে যেটা ভালো করে আটকে গেছে, আমরা ব্যোমকেশ বলতে একটা ছিপছিপে চেহারার লোককে জানতাম। ছিপছিপে চেহারার লোক, অত বডি শডি হবে না, কিন্তু ছিপছিপে চেহারার লোক, ধুতি পাঞ্জাবি। ওইখানে হচ্ছে অনির্বাণকে ভালো সেট লেগেছে। কিন্তু দেবকে আমরা আমাদের চোখে দেব হচ্ছে সেট হচ্ছে ছোটবেলা থেকে মানে অ্যাকশনের দিকে হচ্ছে দেব সেট। সেখানে আমাদের যারা নতুন যারা আমরা দর্শক আছি তাদের চোখে একটু সেট হতে তো সময় লাগবে, কিন্তু অবশ্যই দেব একটা নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে ভালো। অনির্বাণের সাথে যদি তুলনা করা হয় যে কোনো সিনেমা থিয়েটার থেকে উঠে আসা আর একটা নন ট্রেন্ড একটা অ্যাক্টর, তার সাথে এখানে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। পার্থক্য কোথায়? এক হচ্ছে তাদের কথা বলার আপভঙ্গি, তাদের হাঁটা চলা, তাদের ড্রেস আপ, প্রতিটার সাথে একটা মানানসই আছে। সেটা দর্শকরা দেখলেই বোঝা যায় যে একটা অ্যাকশন ফিল্ম একটা অভিনেতা আর একটা থিয়েটার থেকে উঠে আসা অভিনেতার মধ্যে পার্থক্য, সেটা দর্শকরা এমনি বুঝতে পারে। এই যে এখনকার যেই কমার্শিয়াল সিনেমাগুলো যেমনি যেমন ধরা যাচ্ছে মির্জা, চেঙ্গিস, তারপর কিছুদিন আগে আরো অনেকগুলো অ্যাকশন ফিল্ম বেরালো না, দেব, জিৎ, অঙ্কুশ তো আমরা পরে দেখেছি, কিন্তু দেব আর জিতের ফ্যান হচ্ছে আমরা ছোটো থেকে, ওরা হচ্ছে আমাদের ছোটোবেলার হিরো। আস্তে আস্তে যত আমরা বড় হয়েছি তত আমাদের সিনেমার প্রতি আমাদের স্বাদ বদলেছে, যত দিন গেছে আস্তে আস্তে আমাদের বয়স বেড়েছে, আমাদের মানসিকতা পাল্টেছে। এই কিছুদিন আগে অতি উত্তম বেরালো, অতি উত্তম, তারপর হচ্ছে ভূতপুরি বেরালো। এগুলো তো সাধারণ মানে কি বলবো শান্ত ধরনের সিনেমা এগুলো। এইসব দেখে দেখে আমাদের এখন আমরা অভ্যস্ত আস্তে আস্তে হচ্ছি। এখন মানুষ, হ্যাঁ অ্যাকশন ফিল্ম যে মানুষ পছন্দ করে না তেমন না, এখন দর্শক দু ধরনের। এবার বাঙালির মুডের ওপর ডিপেন্ড করে, কারোর এবার মনে খুব উল্লাস আছে, সে দেখতে চলে গেল হচ্ছে কমার্শিয়াল সিনেমা, চেঙ্গিস, মির্জার মতো সিনেমা দেখতে চলে গেল। আর যারা আছে যে সারাদিন খাটাখানি পর একটু শান্ত দরকার, শান্তি পরিবেশ, একটুখানি মানসিক শান্তি, ঋত্বিক চক্রবর্তী যে কিছুদিন আগে যে সিনেমাগুলো বেরোলো মিস্টার কলিকাতা, ওটা ওয়েব সিরিজ, যাই হোক তাও সিনেমা ধরনেরই তো, ওইগুলো দেখে এসছে। ভূতপুরি, তারপর হচ্ছে নন্দনে তো বহু সিনেমায় বেরো, নাতি উত্তম তো রিসেন্ট বেরালো, রক্তবীজ দেখে এলো, তারপর হচ্ছে আরও নতুন ধরনের সিনেমা যেমন কর্ণ সুবর্ণের গুপ্তধন, যেগুলো রিসেন্ট বেরিয়েছে এই সিনেমাগুলো দেখে বাঙালির চলতেই থাকবে এরকম। বাঙালির যখন যেটা ইচ্ছা হয় বাঙালি সেটা দেখবে, কিন্তু এই সময় দাঁড়িয়ে মানুষ কমার্শিয়াল সিনেমা থেকে আর্ট ফিল্মে বেশি জোর দিচ্ছে। With an open-ended concept of choosing between the actors on whether them coming from theaters or from a normal acting culture, the hashtag that should still remain constant is